सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक आद सच जुगाद सच है भे सच नानक होसी भे सच। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो वड्डे भागां वाला ਉਹ है जो गुरु साहिब जी के चरणों में आके मत्था टेकदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के वड्डे साहिबजादे धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज सब तो वड्डी उम्र भोगण वाले 151 साल के सन ते बाबा बुढ़ा जी ने 150 साल की उम्र भोगी है। बहुत करनी वाले शिव जी के अवतार सन। शिव जी ने परमात्मा तो मुक्त होने कारण मंग करके श्री गुरु नानक साहिब जी के घर आउण दा परमात्मा तो वर लिया सी। बड़ियां रिधियां सिद्धियां दे मालक बाबा श्री चंद जी महाराज सन अते उन्हां दा बहुत ही ज़्यादा तप अते सिमरन सी। अज तक उन्हां दी उपासना हो रही है। धन धन बाबा श्री चंद जी का आगमन 1551 बिक्रमी भादरों सुदी 9 नूं माता सुलखणी जी की कुख तो होया। पिंड बाल्ठ विच बाबा जी ने सब तो ज़्यादा उम्र भोगी। बारठ पिंड विच साध संगत जी एक जोगी रहिंदा सी। बहुत लोग उसकी पूजा करते सन। जदों उसने सुनिया कि बाबा श्री चंद जी पिंड विच आ गए हैं तां ओह भोरा भी खुश ना होया ते अपने चेले नूं भेज के कहंदा कि आ एक अंब लै जा ते जाके मत्था टेक दे। बाबा श्री चंद जी जानी जान सन। वो समझ गए कि अंब चुपण वास्ते नहीं भेजा, इसलिए भेजा है कि इत्थों तुसी कूच कर जाओ। बाबा जी ने जोगी दे चेले नूं कहा, असी 3 हाँ। एक बाबा कमलिया जी सन, एक धन गुरु नानक देव जी के पोते बाबा धर्मचंद जी सन। तू सानू 3 अंब लिया दे। उसने उस तरह जाके जोगी नूं कह दिता। उस जोगी ने सड़दे बलदे ने कहा कि जाके कह दे कि जे तुहाडे विच इन्नी शक्ति है तां तुसीं आपे ही अंब पैदा कर लो। बाबा श्री चंद महाराज जी ने एक अंब खप्पर विच निचोड़ लिया ते 5-7 किलियां विच छिट्टा दे दिता। साध संगत जी अज भी उस स्थान ते जिथे छिट्टा दिता सी अंबां दे बाग हन, जिथे अजकल गुरुद्वारा बारठ साहब है ते जिथे धूणा लाया सी उथे बाबा जी ने गुठली गढ़ दिती ते जिहड़ी गुठली गड्डी सी उसनों अज भी 12 महीने अंब लगते हैं। दूजे दिन ही संगत ने वेख लिया सी कि अंबां नाल बूटे लदे खड़े हैं। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। इसे तरह एक बार मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद जी बाबा श्री चंद जी के दर्शन करने लई गए। बाबा गुरदिता जी बीबी वीरो जी भी नाल ही सन। बाबा जी ने जाते सार ही उन्हां वास्ते परचा ला दिता अते बुलाया नहीं, मौन ही रहे। गुरु साहिब जी नूं 6 महीने तक इंतजार करनी पई। सारे परिवार ने उत्थे लंगर की सेवा की। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने हुक्म किया कि इत्थे ही तुसीं झाड़ू लगाओ, भांडे मांजो ते लंगर की सेवा करो। काफ़ी लंबे समय तक जद सेवा करते रहे तद परख विचों पास हो गए तां बाबा जी ने उन्हां नूं अपने पास बुला लिया। बाबा जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब तो पूछया कि तुहाडे किन्ने सपुत्र हैं। गुरु जी ने कहा 5 सपुत्र हैं। बाबा श्री चंद जी ने फिर कहा साडे जोगा है कोई। गुरु साहिब जी ने बाबा गुरदिता जी नूं जो नाल लियाए सन उन्हां नूं भेंट कर दिता। साध संगत जी बाबा गुरदिता जी के सपुत्र 7वें पातशाह
ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਤਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਲਈ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਾਖਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਏ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਦਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਵੀ ਅਵਸ਼ਯ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਤਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ
ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।